ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം. You said that you are not ready to become an MP again. But is there any hard rule regarding this? Because the voice of CPM has to be heard in Parliament, not in AKG government. Well, the point is that if there is a norm, there is no constitutional rule in our party, but there is a norm. And the norm is that we should, the norm was established in order to allow younger talent and younger comrades to be promoted, which is very important. And we are very conscious of that. And since that is the norm, as the General Secretary, I mean, I am not going to violate that norm. But norms can always be changed. Well, that is not for me. I mean, as far as I am concerned, party decides. As far as I am concerned, this is the norm, and I shall adhere to it. But in future, in Haryana, the Haryana government said that they are not going to observe the May Day, and they will observe Vishwakarma Day. Well, this is the process of communalization that is taking place. That instead of the International Day of Solidarity of the working class, universally accepted and universally in almost all countries, May Day is a holiday to permit the workers to express their solidarity through various actions. Now, the manner in which they want to convert this into a religious function, that is the insidious manner in which they want to communalize the whole agenda. Like the question of triple talaq. Yes, we are against, we have been against, CPM has been against triple talaq being instantaneous and immediately enforceable and arbitrary. And we said changes should be brought there. But the point is, if it is being projected as though they concern for the woman, then how about the Prime Minister please telling us what about abandoned wives? They're women. And Prime Minister knows that very well. The abandoned wives, then what are you going to do about it? What about the Prime Minister's own constituency, where the widows are not allowed to get remarried in Banaras? That's got the largest collection of in the world of widows who are not allowed to get married. Is that not concern for women then? But by talking only of this triple talaq, that is how this insidious communalization is taking place. You talk about women's issues and equal rights for women and dignity for women, then take up all these issues. Comrade, in Bengal, in the upcoming local body election, again CPM is making alliance with the Congress. No, there's no such thing. Local body elections, the local adjustments maybe some places we don't know. But as far as CPM is concerned, there's no question of any alliance with the Congress. Okay. That Kerala will. മതവൽക്കരണമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും നടക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പോലും വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹം ചെയ്യാൻ ആകുന്നില്ല. ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മെയ് ദിനം ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അതിനെ മതപരമായി കണ്ടതും മോദിയുടെ മറ്റൊരു നീക്കം തന്നെയാണ് എന്നാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്. ഇന്ന് മെയ് ദിനം. പണിയെടുക്കുന്നവന്റെ അവകാശങ്ങൾ കവരാൻ പുത്തൻ നയങ്ങളുമായി വരുന്നവർക്കെതിരെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പോരാടാൻ പ്രചോദനം നൽകിയ തൊഴിലാളികളുടെ ദിനം. തൊഴിൽ പീഡകരെക്കുറിച്ച് സമയത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം വാർത്തകൾ നിറയുന്ന വർത്തമാനകാലത്തും ചിക്കാഗോയിൽ അന്നുയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രസക്തിയേറുകയാണ്. സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ, സംഘടിച്ച് സംഘടിച്ച് അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുത്തിരുന്നവർ അവകാശങ്ങൾക്കായി കാൽച്ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് പടയണി ചേർന്ന ആവേശോജ്വലമായ സമരത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ വീണ്ടും ഒരു തൊഴിലാളി ദിനം കൂടി. 8 മണിക്കൂർ ജോലി, 8 മണിക്കൂർ വിനോദം, 8 മണിക്കൂർ വിശ്രമമെന്ന് ചിക്കാഗോ തെരുവീതികളിൽ മുഴങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യം ലോകത്തെയാകെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചപ്പോൾ അവകാശബോധത്തിന്റെ ഊർജപ്രവാഹം തൊഴിലാളികളുടെ ഇരമ്പലായി മാറി. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പോലും വിറപ്പിച്ച ആ വിപ്ലവ സമരത്തിൽ മുഴങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തിയോടെ അലറി വിളിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അധ്വാനവർഗം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരാണെന്ന ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്നും വിമുക്തമായിട്ടില്ല. കുത്തക മുതലാളിമാർക്കായി വിടുപണി ചെയ്യുകയും നിയമങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു ഭരണകൂടങ്ങൾ. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും തൊഴിലാളി വിയർപ്പിന്റെ കൂലിക്കായി സമരമുഖത്ത് തന്നെ. ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ ചട്ടുകമായി ഭരണകൂടവും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. തൊഴിലാളി ദിനമെന്നാൽ അധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണെന്ന് ലഘൂകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും
തൊഴിലാളികളോടുള്ള തന്റെ മൻ കി ബാത്ത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. തൊഴിൽ സംരക്ഷണത്തിനായി വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ ഇവരുടെ അജണ്ടയിലേ ഇല്ല. മറിച്ച് സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിന് തടിച്ചു കൊഴുക്കാൻ നിയമങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവർ പൊളിച്ചെഴുതുന്നു. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റേഷൻ വിഹിതം പോലും തടയുമ്പോൾ മറുവശത്ത് നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ധനവില നിശ്ചയിക്കാൻ കോർപ്പറേറ്റുകളെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. തൊഴിൽ സമയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൊഴിൽ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശവും നിയമവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഭരണകൂടം ഇനിയും ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ അധ്വാനവർഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധാഗ്നിയിൽ പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉയരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. മെയ് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തലസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മെയ് ദിന സന്ദേശം ഉയർത്തി വാഹന റാലി നടന്നു. CITU തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന റാലി CPIM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം V. ശിവൻകുട്ടി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഓട്ടോറിക്ഷ, ടാക്സി, ലോറി എന്നിവ റാലിയിൽ അണിനിരന്നു. മ്യൂസിയത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മോട്ടോർ റാലി കിഴക്കേക്കോട്ടയിലാണ് സമാപിച്ചത്. INTUC സംഘടിപ്പിച്ച വാഹന റാലി ആശാൻ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ സമാപിക്കുകയായിരുന്നു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വക്കം പുരുഷോത്തമൻ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിരവധി തൊഴിലാളികളും റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു. CITUവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മെയ് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ VS അച്യുതാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ധർമ്മട മണ്ഡലം വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുന്നു. തത്സമയം വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ കളക്ടറുമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കിലയുടെ ഡയറക്ടറും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ഭരണാധികാരികളും ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ മേഖലയെ പരാമർശിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഈ സെമിനാറിന് ഉണ്ടാവുക. ഉൽപാദന, സേവന, പശ്ചാത്തല മേഖലകൾ, ഈ മേഖലകൾ ഓരോന്നും എടുത്താൽ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അപഗ്രഥിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയാണ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലം. എന്നാൽ പഴയ കാർഷിക രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ പാലം കടന്ന് വരികയായിരുന്നു. മമ്പറം വഴിയല്ല, നമ്മുടെ ചെറുമാവിലയിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പഴയ വയലിൻ്റെ ഓർമ്മ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. ഇന്ന് ആ വയൽ നമുക്ക് കാണാനേ കഴിയില്ല. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ അകലെ, ആ കാലത്ത് ചിറയിലപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ആളുകളെത്തുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അതെല്ലാം മാറിപ്പോയി. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ കാർഷിക വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നെൽ കൃഷിക്ക് കുറച്ച് പരിമിതി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി എങ്ങനെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, മറ്റു കൃഷികൾ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും,
ഇത് നല്ല നിലക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വയലുകൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ആ ബാക്കിയുള്ള വയലുകൾ സംരക്ഷിക്കൽ പ്രധാനമാണ്. കാരണം നമ്മുടേത് ഈ മണ്ഡലം പൊതുവെ എടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം ഗ്രാമവും പട്ടണവും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമീണ തനിമ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാർഷിക വൃത്തിയാണ് പ്രധാനം. അപ്പോൾ എല്ലാതരം കൃഷിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ കഴിയണം. പഴയ സങ്കല്പം നെൽകൃഷി, വയലിൻ കൃഷി എന്താണ്. എന്നാൽ വയലല്ലാതെയും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആധുനിക രീതികളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം മറ്റനേകം കൃഷി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ആളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും വസ്തുക്കളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല തോതിൽ സഹായം വേണ്ടി വരും. ആ സഹായം നമ്മുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകളിലൂടെ നൽകാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് പ്രത്യേകമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ നെൽവയലുകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. വയലല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കേണ്ട ആവശ്യം വലിയ തോതിൽ വരില്ല. ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പറമ്പുകളായാലും വയലുകളായാലും എല്ലാം വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന നിലയാറുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ വയലിൽ തന്നെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കെട്ടിക്കിടക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്തത് മുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന, വരമ്പ് മുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. പറമ്പുകളിലാണെങ്കിൽ മഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൊത്ത് പറമ്പത്ത് കൊത്ത് അങ്ങനെ കളിച്ചിടുന്ന നിലയുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോവും, ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഇപ്പോൾ കഴിയാവുന്നത്ര അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന നിലയിലേക്കാണ് ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലം എന്താ? ഭൂഗർഭജലത്തിന് ക്ഷാമം നേരിടുന്നു. നമുക്കാവശ്യമായ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വലിയ ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5-6 മാസക്കാലം മഴ കിട്ടുന്നൊരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. ആ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്കെങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? അതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധർമ്മടത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും മഴക്കൊടി ഒരുക്കുകയാണ്. മഴക്കൊടി പലരും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, പലരും അതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നൊഴിയാതെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും മഴക്കൊടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ധർമ്മടം പഞ്ചായത്ത് തുടക്കമിടുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാപരമായ ഇടപെടലുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ വീടുകൾ വരുമ്പോൾ മഴക്കുഴി വേണം എന്ന നിർബന്ധം ചെലുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത്
മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഴ പെയ്താലുള്ള വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും മണ്ണിൽ തന്നെ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയണം. ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വയലുകൾ. അപ്പോൾ ആ വയൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് സംരക്ഷിക്കാനാവണം. അത് കുടിവെള്ളത്തിന് വലിയ തോതിൽ സഹായകരമായിരിക്കും. നല്ല തോതിലുള്ള ജാഗ്രത ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല തോതിൽ പുഴയോരം ഉള്ള മണ്ഡലമാണിത്. ഞാനിപ്പോൾ ഓരോതിൻ്റെയും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പുഴ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ പുഴയോരം നല്ല നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. സാധാരണ എപ്പോഴും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിനടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അപ്പം അത് നമുക്കും തുറന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഇവിടെ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ പുഴയോരങ്ങളിൽ കൃഷി എന്നത് നല്ലതുപോലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും? എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ആ കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പഴയ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ മുത്താറി നമ്മുടെ പുഴയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ മുത്താറി കാണാനേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ പലതും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നത് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യുക, ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം നല്ല ആഹാര സാധനം ലഭ്യമാകുന്നതിന് വഴിവെക്കുന്നതുമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് എല്ലാം കൂടിയുള്ളൊരു കൃഷി സമ്പ്രദായം, സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായം നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ രംഗത്തും വലിയ മാറ്റം വന്നുപോയി. പണ്ടൊരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പശു ഉണ്ടാവും, ഒന്നോ രണ്ടോ പശുക്കൾ മിക്ക വീട്ടിലുണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലർ ആട്ടിനെ വളർത്തും. പിന്നെ കോഴി നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ആവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്ന നിലയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്. എല്ലാം കടയിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും കടയെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിലയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എവിടം വരെ എത്തി? മുട്ട തന്നെ കൃത്രിമമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃത്രിമമായ മുട്ട കിട്ടിയെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ, അങ്ങനെ കൃത്രിമമായ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ. അപ്പോൾ കൃത്രിമമായ മുട്ടയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന തെളിവുമായി വേറൊരു കൂട്ടർ. ഏതായാലും കൃത്രിമമായ രീതിയിൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നിടം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കോഴിയെ വളർത്തി അതിൽ നിന്നുള്ള മുട്ട കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ആവശ്യം വേണ്ടത് കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാനില്ല. സാധാരണ അതൊരു വരുമാനമാണ്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല വരുമാനമാണ്. ഇപ്പോൾ മുട്ടയ്ക്ക് വിലയുമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പലരും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പശുവിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതും വീട്ടിലെ കൃഷിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പാല് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമായിട്ടും മാറും. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കുളങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവം കുളങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് വസ്തുത. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളിലൊക്കെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ കല്യാണാലോചനയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെത്ര കുളമുണ്ട് എന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനല്ല, മത്സ്യം വളർത്തുന്ന കേന്ദ്രം എത്രയുണ്ട് എന്നാണ്. ഈ മത്സ്യം വളർത്താനാണ് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് വലിയ ഒരു സമ്പത്താണ് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളിൽ പറ്റും. അത് അവരുടെ സംസ്കാരമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ മത്സ്യം വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിയാത്തൊരു കാര്യമല്ല ഇത്. നമുക്ക് മത്സ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത കാര്യമൊന്നും നമുക്കില്ല. അത് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാവരും. അപ്പോൾ വീടിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മത്സ്യം വളർത്താനുള്ളൊരു കേന്ദ്രമുണ്ടായാൽ അത്യാവശ്യം അവരവരുടെ ഉപയോഗത്തിന് കൊടുക്കുക, നല്ല വിലയും കിട്ടും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല മത്സ്യം വളർത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് തേനീച്ച വളർത്തൽ. തേനീച്ച വളർത്തിയാലുള്ള ഗുണം എന്താ? തേനീച്ച കൂട് 2-3 എണ്ണം അവിടെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നല്ല തേന് കിട്ടും. തേനിനും ഇപ്പോൾ വിലയുണ്ട്. വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല വില അതിന് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഒരു വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രയാസമുള്ളതല്ല. പക്ഷേ നാം അത്തരമൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഇതിൽ ചിലത് നമുക്ക് പണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ചിലത് നേരത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള സ്വഭാവമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമല്ല. എല്ലാവരും കൂടി അത്തരം ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ ആവശ്യമായ ഈ നല്ല വരുമാനം ഒരു കുടുംബത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. ഇതിനോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലോ വില്ലേജ് തലത്തിലോ മറ്റോ ഒരു സംവിധാനം വേണം. അതും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതല്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് സഹായകരമാകും. അവരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നല്ല ശുദ്ധവെള്ളമാണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യം. പക്ഷേ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നു എന്നത് ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, കൃഷിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ ഉപ്പുവെള്ളം തടയുന്നതിനാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ പാറപ്പുറത്ത് അഞ്ചരക്കണ്ടി ജലസേചന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. വലിയ എണ്ണപ്പെട്ട പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ താൽക്കാലിക ലാഭമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലരും ഉദ്ദേശിക്കുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിന് ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് തീർത്തും കുഴപ്പത്തിലായി. പിന്നെ പഴയ കുഴപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. കാരണം അതൊരു നന്നാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പുതിയ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കൽ മാത്രമേ മാറുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉപ്പുവെള്ളം തടയാൻ കഴിയൂ എന്നാണെന്നല്ല, അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിഴക്കും ഭാഗത്തുള്ള റെഗുലേറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്വയം തൊഴിലിന് കണ്ടെത്തുന്നവർ, സംരംഭങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് സഹായകരമായ നടപടികൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എല്ലാവർക്കും മെയ് ദിനാശംസകൾ നേർന്നു. അധ്വാനത്തിൻ്റെയും വിശ്രമത്തിൻ്റെയും വിനോദത്തിൻ്റെയും പരിധികൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കൂടി ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരാൻ നമുക്ക് ആവേശമാകണം ഈ മെയ് ദിനമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മെയ് ദിന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം തൊഴിലാളി പലായനങ്ങൾ നടക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബനിൽ നിന്നുള്ള 1 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് കേരളത്തിൽ തൊഴിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം മൂലം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കുറഞ്ഞതോടെ ഇവരിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ സുന്ദർബനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് കടൽവെള്ളം കയറിയതുമൂലം സുന്ദർബനിലെ 18,000-ഓളം ഹെക്ടർ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായതോടെയാണ് ഈ പ്രദേശം പലായനങ്ങളുടെ നാടായി മാറിയത്. ഇവിടെ പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. കേരളമാണ് പലരുടെയും സ്വർഗം. 2 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കേട്ടത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ. কত সময় কাজ করতে উঠা 8 ঘন্টা কত টাকা মিলছে একদিন মে 300 350 400 കടൽവെള്ളം കയറിയത് മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സുന്ദർബനുകാരെ തൊഴിൽ തേടി കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം മൂലം തൊഴിൽ മേഖല സ്തംഭിക്കുന്നതാണ് ഇവരെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയുമായി 1 ലക്ഷത്തോളം സുന്ദർബനുകാർ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജലക്ഷാമം മൂലം നിർമ്മാണ മേഖലയും കാർഷിക മേഖലയും സ്തംഭിച്ചതോടെ മറ്റ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പോലെ പല സുന്ദർബനുകാരും തൊഴിൽരഹിതരായി. കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾക്ക് സമീപം ചെന്നാൽ ജലക്ഷാമം മൂലം കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന നിരവധി സുന്ദർബനുകാരെ കാണാം. काम कम हो रहा है पानी भी कम है गुलाम इसलिए काम कम है. നാട്ടിലെത്തിയാലും അവിടെ കാര്യമായ തൊഴിലോ കൂലിയോ ഇല്ല. കാലവർഷത്തിന് ശേഷം കേരളം വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗഭൂമിയാവുമ്പോൾ മടങ്ങി വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നാട്ടിലേക്കുള്ള ഈ നരകയാത്ര. പീപ്പിൾ ടിവിക്ക് വേണ്ടി കെ രാജേന്ദ്രൻ. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പള വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്. നോട്ട് വേണ്ടവർക്ക് നോട്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് ചെക്കും നൽകുമെന്ന് ഐസക് പത്തനംതിട്ടയിൽ പറഞ്ഞു. വിവരങ്ങളുമായി ബിജേഷ് നടുവിൽ ചേരുന്നു. ബിജേഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് ആശങ്കകൾ വേണ്ട എന്നറിയിക്കാൻ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്? നോട്ട് നിരോധനം വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള മാസങ്ങളിൽ ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ മാസം പ്രതിസന്ധിയൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് തോമസ് ഐസക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നത്. അത് ശമ്പള വിതരണത്തെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ നോട്ട് വേണ്ടവർക്ക് നോട്ടായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റ് ചെക്കായിട്ട് വേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ ചെക്കായിട്ട് മാത്രമുള്ള പണം ഇപ്പോൾ ട്രഷറിയിൽ ഉണ്ടെന്നും അത് വിശദമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുകകൾ നേരത്തെ തന്നെ ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് നൽകുന്നതിന് വേണ്ട തുക ട്രഷറിയിൽ സ്വീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും സർക്കാരിന് ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ശരി ബിജേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്. KSRTCയിൽ ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ പലതും മുടങ്ങി. മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയത്. ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം പുനഃക്രമീകരിച്ച അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സുനിൽ അരിമാനൂർ ചേരുന്നു. സുനിൽ, എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ? അജിംഷാദ്, KSRTCയിലെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള KSRTC MDയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം മെക്കാനിക്കൽ ജീവനക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഒരു പണിമുടക്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും മാനേജ്മെന്റിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കത്ത് നൽകിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് മാനേജ്മെന്റ് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാതെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ദീർഘദൂര സർവീസുകളെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദീർഘദൂര സർവീസുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ലോങ് റൂട്ടിൽ ഓടേണ്ട ബസ്സുകൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നൽകാനൊന്നും മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. വികാസ് ഭവനിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഡിപ്പോകളിലും മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളൊന്നും തന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. രാവിലെ തുടങ്ങിയ സർവീസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മെക്കാനിക്കൽ ജീവനക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർവീസ് മുടങ്ങാനായി കാരണമായി വരുന്നത്. അതേസമയം മാനേജ്മെന്റ് ഇതിന് കൃത്യമായ ന്യായീകരണം നൽകുന്നത് സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം കൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ KSRTCക്ക് കഴിയുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ പണി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. അതായത് 8 മണിക്ക് ശേഷമാണ് വാഹനങ്ങൾ, രാത്രി 8 മണിയാവുന്നതോടുകൂടി വാഹനങ്ങളെല്ലാം സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് അതാത് ഡിപ്പോകളിലേക്ക് ഒതുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും. ഈ സമയത്താണ് കൂടുതൽ മെക്കാനിക്കൽ ജീവനക്കാർ ഈ പണിക്കായി വേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനു പകരം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പകൽ കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ മെക്കാനിക്കൽ ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലായി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ പുനഃക്രമീകരണം വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ് മാനേജ്മെന്റ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ രാത്രി ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് നിയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ്. ഇതിനെതിരെയാണ് KSRTCയിലെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ഇപ്പോൾ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത്. പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ സർവീസുകളെ നേരിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായും. കാരണം കൂടുതൽ രീതിയിലേക്ക് ഇവർ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായി മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. അത് ഗുരുതരമായി തന്നെ പ്രതിസന്ധി വരും ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ പണിമുടക്കാണ് പറയുന്നത്. ഈ വിഷയം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് KSRTCയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പറയുന്നത്. ശരി, സുനിൽ അരിമാനൂരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വാർത്തകളിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ പൂർണ്ണമായും മലയാളമാകുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ, സ്വയംഭരണ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയ്ക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഭാഷ മലയാളമാകുന്നത്. അതേസമയം സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ, പൊതുമേഖല, സ്വയംഭരണ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കെത്തുന്നവർ അതിലേക്കായി ഇനി പൂർണ്ണമായും മലയാള ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. അപേക്ഷകളും അതിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവുകളും പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിലായിരിക്കും. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ മെയ് 1 മുതൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ പൂർണ്ണമായും മലയാളമാക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭരണഭാഷ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീം കോടതി, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന പ്രത്യേകം പരാമർശമുള്ള സംഗതികൾ എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം കത്തിടപാടുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇന്നു മുതൽ മലയാളമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇക്കാര്യം വകുപ്പ് തലവന്മാരും ഓഫീസ് മേധാവികളും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഭാഷാമാറ്റ നടപടികൾ 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ അവലോകനം ചെയ്യണമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ മലയാള ഭാഷാ പഠനം നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന ബിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. മലയാള ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭാഷയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് നടപ്പാകുന്നതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. സുനിൽ അരിമാനൂർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. സെൻകുമാറിന്റെ കോടതി അലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താതെ അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യന്ത് ദവെ. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുകയാണ്. സന്തോഷ്, അഭിഭാഷകന്റെ നീക്കം ഒരുപക്ഷെ നളിനി നെറ്റോ നിയമനം നടത്തുന്നില്ല എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കോടതി അലക്ഷ്യം ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് വരുന്നത്. ഇത് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്തർത്ഥത്തിലായിരിക്കും അഭിഭാഷകൻ ഇന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താതെ പിന്മാറിയത്? അജംഷാദ്, ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 ജസ്റ്റിസ് മദൻ ബി ലോക്കൂറിന്റെ ബെഞ്ചിന് മുമ്പിൽ സെൻകുമാർ കേസ് പരാമർശിക്കാനാണ് നേരത്തെ അവരുടെ അഭിഭാഷകർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. സെൻകുമാറിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യന്ത് ദാവെ ഇതിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ മദൻ ബി ലോക്കൂർ ആകട്ടെ നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് കർണനെതിരായ 7 അംഗ ബെഞ്ചിലെ അംഗമാണ്. രാവിലെ 10:00 ആ ബെഞ്ച് ചേർന്നതിനാൽ മദൻ ബി ലോക്കൂർ അധ്യക്ഷനായ മറ്റ് 3 അംഗ ബെഞ്ച് പിന്നീട് ചേരാൻ വൈകി. അത് അല്പസമയം മുമ്പാണ് ആ ബെഞ്ച് ചേർന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പരാമർശിക്കാൻ ദുഷ്യന്ത് ദാവെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഈ വിഷയം, സെൻകുമാർ കേസിലെ ഹർജി വേഗത്തിൽ എടുക്കണം എന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹം പരാമർശം ഒന്നും നടത്തിയില്ല. പകരം പിന്മാറുകയായിരുന്നു. ബെഞ്ച് ആകട്ടെ മറ്റു കേസുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അഭിഭാഷകരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴൊന്നും കൃത്യമായ കാരണം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ ഈ വൈകി ബെഞ്ച് ഇരുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകില്ല എന്നൊരു അവസാന നിമിഷം മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർക്ക് തോന്നി. ആ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്മാറിയതാണ്. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഇത് പരാമർശിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അഭിഭാഷകർ നൽകുന്ന വിവരം. പക്ഷെ കൂടുതൽ വിവരമായി സംസാരിക്കും ദുഷ്യന്ത് ദാവെ ഇപ്പോഴും കുറച്ചിനകത്താണ്. അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. എന്തായാലും പ്രാഥമികമായി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബെഞ്ചിന് മുമ്പിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻകുമാർ വിഭാഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ്. അതായത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി യഥാവിധി നടപ്പാക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാനം സർക്കാർ എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണമായിരുന്നു നളിനി നെറ്റോയ്ക്കെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ സെൻകുമാറിന്റെ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു
അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കോടതി അലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും, ഇത് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ താമസിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും എന്നത് ഒരു തുറുപ്പ് ചീട്ട് തന്നെയായിരുന്നു സെൻകുമാറിനും അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകർക്കും. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നത് സ്വയം തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ ഭയത്താലാകാം എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാമോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ? അജിംഷാദ്, അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം. കാരണം മദൻ ബി ലോക്കൂർ അടക്കമുള്ള 3 അംഗ ബെഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ സെൻകുമാർ അടക്കമുള്ള അഭിഭാഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് നൽകില്ല എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. കാരണം പ്രധാനമായും ഇവർ ആ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ ഹർജി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയാണ്, നളിനിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നതാണ്. അത് ആ ഹർജി വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. അതായത് 10-ാം തീയതിയോടുകൂടി സുപ്രീം കോടതി അവധിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, അവധിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അവധിക്കാല ബെഞ്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അവധിക്കാല ബെഞ്ചാകട്ടെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച കേസുകൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും സെൻകുമാറിന്റെ കേസ് അവധി ശേഷമേ പരിഗണിക്കൂ. അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ സെൻകുമാർ റിട്ടയർഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് വേഗത്തിൽ ഈ കേസ് എടുക്കാനുള്ള നീക്കം സെൻകുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകർ നടത്തിയത്. പക്ഷെ ഇന്നത് പരാമർശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ പിന്മാറിയത്. അത് തന്ത്രപരമായ നീക്കമായും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. അജിംഷ, അതുതന്നെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു തന്ത്രം, ഒരുപക്ഷെ നിയമപരമായുള്ള ഒരു സംശയം കൂടിയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രം ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്ന വാദങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ കിട്ടില്ല കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, അത് തിരിച്ചടിയാകും. കാരണം സെൻകുമാറിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചടി കിട്ടി ഇതേ സംഭവത്തിൽ. പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അനുകൂലമായ വിധിയെത്തി. ഈ ഒരു നീക്കം ഒരുപക്ഷെ അതിന് തിരിച്ചടിയാകും എന്ന നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാമോ? എങ്ങനെയാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ഇതിനെ കാണുന്നത് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ? അജിംഷാദ്, സെൻകുമാറിന്റെ കേസിൽ എന്തായാലും അന്തിമ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ്. അത് മനഃപൂർവ്വം ചീഫ് സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആ ഹർജി വാദത്തിനെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മറുപടി നൽകാനാകും. പക്ഷെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി മറ്റൊരു നീക്കം നടത്തിയത് ഈ ജൂൺ 24-ാം തീയതിയിലെ സെൻകുമാറിനെ പുനർനിയമിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പറയുന്നത് പ്രകാരം ജൂൺ 1-ാം തീയതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുന്നത്. അതായത് സെൻകുമാറിനെ മാറ്റി പകരം ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ DGP ആക്കി നിയമിച്ചതും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ നിയമിച്ച ജൂൺ 1 ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് റദ്ദാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതേ ഉത്തരവിൽ തന്നെ മറ്റൊരു നിയമന കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി ജേക്കബ് തോമസിനെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ് അതേ ജൂൺ 1 ഉത്തരവിലാണുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും സെൻകുമാറിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ആ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുമ്പോൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറിന്റെ നിയമനവും റദ്ദാക്കപ്പെടും. ആ സംശയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട്. അതിൽ വ്യക്തത വേണം എന്നൊരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നയിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യക്തത വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഹർജി നൽകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ നീക്കം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ സെൻകുമാർ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ വ്യക്തത തേടിയുള്ള നിയമ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പാലിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ചിലപ്പോൾ അതിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ്, കോടതി പോലും അത് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കില്ല എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് സെൻകുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകരും കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനിരുന്നത്. അത് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വാഭാവികമായും കടുത്ത പരാമർശത്തിലേക്ക് അടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം ദുഷ്യന്താവെ അതിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞത് ഏത് തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലാണ് എന്ന സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ വിധി ഇവിടേക്ക് എത്തുക, അതിനുശേഷം അതിന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിക്കുക, പിന്നീട് വീണ്ടും അത് ലോ മിനിസ്റ്ററുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അത്രയേറെ താമസം ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടില്ല, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പേ തിരക്ക് പിടിച്ചാണ് ഈ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയിലേക്ക് പോയത്. ഇതാണ് സെൻകുമാറിനെ എതിർക്കുന്നവർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് വ്യക്തത വരുത്താൻ ഇതേ അവകാശം സർക്കാരിനും സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കുമുണ്ട് എന്നതും സെൻകുമാറിനെതിരെ ഉയർന്ന വാദമാണ്. അതൊക്കെ ശരിവെക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് എന്ന് നിഗമിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ സമയം ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ, അല്ലേ സന്തോഷ്?
അജിംഷാദ്, ഈ സെൻകുമാറിന്റെ ഇവിടത്തെ കേസുകൾ നോക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് രജിസ്റ്ററിന്റെ പകർപ്പോട് കൂടി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിൽ സെൻകുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിൽ അഭിഭാഷകർ മുഖേന ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അത് സർക്കാരിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം സെൻകുമാർ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തത് തന്നെ എത്രയും വേഗം ഉത്തരവ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു പരിധിവരെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ 24-ാം തീയതിയിലെ ഉത്തരവിൽ നിയമപരമായ നിരവധി കുരുക്കുകളുണ്ട്. അതുകൂടെ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും അതേ ബെഞ്ച് തന്നെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതേ ഉത്തരവിലുള്ള മറ്റു 3-4 നിയമനങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താവും, സ്വാഭാവികമായി അവരെ കൂടെ റദ്ദാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാണ്. സന്തോഷ് സർലിംഗാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായിരുന്നാലും സെൻകുമാറിന്റെ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താതെ സെൻകുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യന്ത് ദവേ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് നൽകിയത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു. നെയ്യാറിൽ നിന്നും പമ്പിംഗ് നാളെ തുടങ്ങും. അപ്രായോഗികമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ട പദ്ധതി ഒറ്റയാഴ്ച കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ജലവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുടിവെള്ള നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കുന്നത്. പേപ്പാറ ഡാം വറ്റി തുടങ്ങിയതോടെയാണ് നെയ്യാറിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമുയർന്നത്. ആലോചനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് മറ്റൊരു പരിഹാരമില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ജലവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയായി. ഈ കാണുന്ന ഈ ഇറിഗേഷൻ്റെയും ഒരു പ്രയത്ന ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഈ കുമ്പിൾമൂട് തോടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ അണിയിലക്കടവിലേക്ക് എത്തുന്ന തോട് പൂർണ്ണമായും അങ്ങ് 10 കിലോമീറ്ററോളം, ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ, പിന്നെ വലിയ തോട് ഒരു 9 കിലോമീറ്റർ, അങ്ങനെ ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്ററോളം അവർ വൃത്തിയാക്കി വീതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചാക്കടുക്കി സീപ്പേജുള്ള സ്ഥലത്ത് ടാർപ്പാളിനിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. കാട്ടിലൂടെ പാതകൾ വെട്ടി കരിങ്കല്ലിട്ട് ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ഡ്രജറുകൾ നെയ്യാറിലെത്തിച്ചു. വെള്ളമൊഴുകുന്ന തോടുകൾ വൃത്തിയാക്കി. ശ്രമകരമായ ഓപ്പറേഷൻ നെയ്യാർ എന്ന ദൗത്യം ഒറ്റയാഴ്ച കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നു. അൺലോഡിങ് അതിസാഹസികമായിരുന്നു. അത് ക്രെയിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി ക്രെയിൻ അഡീഷണലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ ഇറക്കി. വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഷനായിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിറക്കി 26-5 രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി 27-ാം തീയതി വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ പമ്പിങ് ട്രയൽ എടുത്തു. 28-ാം തീയതി മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് പമ്പിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെയ്യാറിൽ നിന്ന് 100 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം പ്രതിദിനം പമ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. കൊടും ചൂട്, ദുർഘടമായ പാതകൾ, നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് ഇതിനെ മറികടക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ. ഒറ്റയാഴ്ച കൊണ്ട് നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരം. ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ ചന്ദ്രനൊപ്പം MR സജേഷ്, തിരുവനന്തപുരം.